जो दीन दुनिया दे मालिक, हलत पलत दे रखवाले, लोक परलोक के सहायक, समुची मानवता दे सर्व सांझे रहबर, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर शाम वेले दी दीवाना दियां प्रेम सहित हाजरियां भर रहे हैं। आओ गुरु चरनां विच मन विरतियां नूं एकागर करदे हां। रसना करिए पवित्र प्रेम सहित सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र स्थान तो जगत दे मालिक धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन की लड़ीवार कथा आपां रोजाना ही प्रेम सहित श्रवण करते हैं। जिथे गुरु बाबे के जीवन की कथा पावन स्थान ते चल रही है, इसकी विचार आरंभ करने तो पहला अज का जो इतिहासक दिहाड़ा है, सोढ़ी सुल्तान चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जिन्हां दा समुचे विश्व भर की संगत ने अज प्रकाश गुरपुरब बड़ी श्रद्धा भावना सहित मनाया है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा जीवन एक अचरज जीवन है, किवें गुरु चरनां विच आके किड्डी वड्डी किरपा रहमत मालिक दे घर दी उन्हां ते होई ते किस पदवी ते विराजमान होए, वो सारा इतिहास आपां जाणदे हां। आप सर्व संगतां नूं चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब दियां बेअंत बधाइयां होवन। गुरु साहिब किरपा करन, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। आओ चल रही इतिहास की कथा के नाल अपने मन विरतियां नूं एकागर करिए। जगत के मालिक धन गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी मनुखता का भला करदियां प्रचार उदासियां करदियां होइयां बेअंत थावां ते जाके संगतां नूं रब दे चरनां विच जोड़ रहे हैं। खास करके गुरु साहिब जी इस उदासी दे विच हिंदू तीर्थां की यात्रा कर रहे हैं। उन्हां तीर्थां ते जाके जिथे बेअंत पखंड हो रहे हैं, धर्म के नाम ते कर्मकांड हो रहे हैं, धन गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं कर्मकांडां विचों कढ के सच्चे मालिक के प्रेम विच जोड़ रहे हैं, धर्म दे नाल जोड़ रहे हैं। ते जिहड़े धार्मिक लोग उत्थे वो पखंड फैला रहे हैं, गुरु साहिब जी उन्हां नाल भी विचार चर्चा करके उन्होंने भी गुरमत की सोझी बख्शिश कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी तो सतगुरु जी ने कृपा करके इत्थे सतगुरु ने आरती का सच्चा मतलब दसिया कि सच्ची आरती की है। तो इत्थों सतगुरु फिर अगे चले जिथे कलयुग के नाल सतगुरां दा मिलाप होया, उन्हें अपना सुभाव दसिया। ते गुरु साहिब ने कहा जिथे गुरु की संगत होएगी उत्थे तेरा वस नहीं चल सकेगा। जिथे गुरु नाल प्रेम करने वाला कोई होएगा उत्थे तेरा कोई वस नहीं चलेगा। कलयुग ने कहा कि जेड़े लोग सच के धर्म तो बेमुख होणगे उन्हां ते सारियां ते मेरा ही राज चलेगा। इत्थों साहिब गुरु नानक साहिब महाराज जी अगे चल के एक नगर विच पहुंचे हैं जिथे दे लोग परमात्मा जी के बारे बिल्कुल भी नहीं जानते। वो अपने राजे नूं ही परमात्मा मन के पूजते हैं। जदों भी कोई उन्होंने कोई चीज़ की चाहे इच्छा होंदी है तो वह राजे को जाके पुकार करते हैं ते राजे नूं ही रब का रूप मन के पूजते हैं। तो जिस वेले उन्होंने खेतों नूं बरखा चाहिए है, पानी चाहिए है, उस वेले भी वो राजे दे कोल जाके पुकार करते हैं।
ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 3 ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਗਸੇ ਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੈਨ ਕਹਾ, ਸਭ ਹੀ ਘਟ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪ ਰਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰੇ ਉਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤ ਸਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਅਨੰਤ ਨ ਆਏ ਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਦੜੇ ਛੰਦ ਜੋ ਜੜ ਜੰਗਮ ਕੋ ਦੇਤ ਦਾਨ, ਜਿਹ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਾਚੇ ਮਹਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਜਿਨ ਸਿਰਜ ਦੀਨ, ਤੇ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਚੀਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਭਜ ਨਾਮ ਤਾਹੇ ਬਰਖਾ ਸੋ ਦੇ, ਅਨ ਤੋਟ ਅਨ ਸੁਖ ਸਾਰ ਲੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਖਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਛਕਾਰ ਤਬ ਕਹਿਤ ਬੈਨ, ਤਿਨ ਕੀ ਪਛਾਨ ਇਸ ਦੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਵ ਹੀ ਸੁਣਾ ਤੁਮ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਨ ਆਗੇ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮੁਖ ਦਿਖਾਓ ਨਿਜ ਨੈਣ ਦੇਖ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸੇਸ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕਹੈ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ ਸੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਇਚ ਪੂਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਾਏ, ਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਛ ਹੋ ਲਖਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ, ਅਰ ਬਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਰ ਕਹੇ ਜੇ ਦੇਖਿਓ ਨਿਜ ਨਾ ਨੈਣ, ਕਿਸ ਪਾਸ ਕਹੋ ਜਾਚਨ ਸੋ ਬੈਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਜਾਣਿਓ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌਣ ਹੋਏ, ਕਛ ਪਤਾ ਦੇਹੋ ਜੋ ਲਖਵ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਜਾਏ ਧਾਮ ਲਾਂਘਣ ਜੇ ਆਨ, ਅਬ ਬਾਹੋ ਬੋਗ ਚਿਤ ਬੈਨਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਲੈ ਆ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇ। ਜਬ ਉਗੈ ਖੇਤ ਪੁਨ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਤਬ ਲਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਏ। ਤੂੰ ਹਲ ਵਾਹ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲ ਉਗ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਗਇਓ ਗਰਦਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਾਨ, ਪੁਨ ਨਰ ਨਿਕਟ ਕੀਨੋ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਬਹਿਰ ਮਮ ਖੇਤ ਪਾਸ, ਤਿਨ ਕਹੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਕਰ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਿਮਰੋ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ, ਪਨ ਬੋਏ ਖੇਤ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਕਾਮ। ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਉਗ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਨਰਨ ਕਾਨ ਸਭ ਹਾਸ ਕੀਨ, ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਹੇ ਕੋ ਬੁੱਧਹੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਖਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਖਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਨ ਮੇਹੇ ਖੇਤ ਕਿਸ ਰੀਤ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਜਾਏ ਬੀਜ ਕਰ ਪੂਰ ਸੋਏ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉਗ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਲੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਬੈਨ ਤਿਨੋਂ ਕੇ ਜੁਗਤ ਹਾਸ, ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ ਹੋ ਕਰ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਚ ਕਹੇ ਹਸੇ ਮੁਝ ਮਨ ਯਕੀਨ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੈਂ ਬੁੱਧਹੀਨ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਖੇਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਥਾਨ ਲੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਉਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੀਜ ਆਨ, ਨ ਉਗੈ ਖੇਤ ਹਮ ਹੈ ਜਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਮਣ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗੇਗੀ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਜੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਵੇ ਅਕਾਤ, ਹਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋ ਤੋਹੇ ਹਾਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜਣੇ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਨਾ ਉੱਗੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਕਰ। ਸੁਣ ਭਈ ਧੀਰ ਲਾਂਗਰ ਲਿਆਏ, ਹੁਣ ਹਾਥ ਬੰਦ ਲੀਨੀ ਰਜਾਏ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਦ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਰ ਕੈ ਭੂਮ ਬਾਹੇ, ਗੋ ਧੂਮ ਬੀਜ ਦੀਨੀ ਸੋ ਤਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਵੈਸੇ ਆਨ, ਔਰ ਕੀਨੀ ਸਰਦਾ ਨਹਿ ਡੋਲਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਸਰਧਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਿਸ ਗਇਓ ਧਾਮ ਪੁਨ ਭਈ ਭੋਰ, ਚਲੇ ਆਏ ਦੇਖਿਓ ਖੇਤ ਔਰ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂ,
क्योंकि फसल उगण का मैनू कोई लगता नहीं कि इस तरीके फसल उग पवेगी, क्योंकि लोकी भी तरह तरह दी गल्लां कर रहे हैं। पर उस महापुरख ने कहा भरोसा रख जाके अपने खेत नूं वेखना तां करा। जिस वेले आके अपना खेत वेखदा है, सब जी सो लखी तब नौ बहार, जन बहुत दिवस की ਇਹ सवार। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ कि धरती ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हरियावल बाहर दिख रही है, भाव के बीज पुंगर आए। जिस वेले उन्हें बहार वेखी, हरियावल वेखी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होया, बड़ा खुश होया। कर हर खबंद गुर चरण रेन, सरदा सो बधी सो मोख देन। बहुत प्रसन्न हो गया, गुरु साहब के चरणों ते नमस्कार कीती ते मन विच बड़ियां गिणतियां गिण रहा कि जाके लोकां नूं दसां जिहड़े कह रहे सन कि इस तरह तेरी फसल नहीं उगनी, क्योंकि काफ़ी चिर तो मीह नहीं पै रहा, पानी है नहीं, इस करके फसल उगेगी नहीं। पर इस साधु ने बड़ी कृपा कर दी, मेरी फसल उग गई है। पुण नर न सुने आचर्यमान, सब धाए हेरे साच जान। इन्हें जाके नगर विच लोकां नूं दसिया कि तुसीं मेरा कल मजाक उड़ा रहे सी ते कह रहे सी कि तू मूर्ख हो गया है, किसी साधु के वचन सुन के सुके खेत विच बीज बीजन लग्या, तेरी फसल नहीं उगनी, जाके मेरा खेत वेखना करो। वेखो मेरे खेत विच फसल उगाई है, मेरे बीजे हुए बीज उगाए ने। जो लोगों ने सुनिया तो दौड़ के आए, जो खेत नूं वेख रहे ने सारे बड़े हैरान हो रहे ने। अस जान अजमती उर पुमान, गुर तीर पहुंचे सिदक ठान। हुण जदों उन्होंने सारा कुछ अखी वेख लिया, लोकां नूं भी भरोसा हो गया कि जिहड़ा ये साधु भाव के गुरु नानक साहब जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इन्हां कोले वड्डी शक्ति है। इस करके सारे गुरु साहब के कोल आके बैठ गए। कर बंदना सो तर भेट सोए, बिद बूझे जिवें अन्न होए। लोकां ने आके नमस्कारां कीतियां गुरु साहब के चरनां विच ते कोल बैठ के पुछण लगे ने, हे महापुरखो किरपा करो सानूं दसो, असीं भी अपने खेतां विच फसल बीजण की तैयारी कर रहे हैं। मीह ना पैण करके साडीआं फसलां खराब हो गईयां ने, मीह पै नहीं रहा। राजे नूं बड़ियां बेनतियां कीतियां ने, राजे कोल समर्था नहीं रही, वो मीह पवा नहीं रहा। किरपा करके दसो कि साडीआं फसलां किवें हो सकदियां ने। गुर कीन दया कीनी रजाए, करतार नाम रसना ते आए। सतगुरां ने सारिआं नूं आग्या कीती, हुक्म कीता, भाई असीं कुछ नहीं कर सकते, ना साडे कोल समर्था है। जो करदा है परमात्मा करदा है, करतार करदा है। तुसीं भी करतार दा सिमरन करो, वाहिगुरू दा सिमरन करो, तुहाडे भी कारज वाहिगुरू जी सवार देणगे। किस कारज को कर हो सो करिए, हर नाम उचार हृदय धरिए। गुरु साहब कहंदे जदों भी तुसीं खेती दा कारज आरंभ करना है, खेती दा कारज आरंभ करन दे वेले परमात्मा जी दे नाम नूं सिमरो, उहदी याद विच जुड़ो, पहलां उहनूं याद करके फिर फसल बीजनी करो। बरखा हित जाचो बंद करं, बहु नीर परे होए खेत धरं। जिस वेले तुसीं परमात्मा नूं याद करोगे, अरदास बेनती करोगे, तो परमात्मा जी किरपा करनगे, बरखा भी पवेगी ते तुहाडीआं फसलां भी चंगीआं होणगीआं। क्योंकि जिथे गुरु साहब के बचनों की बरकत वरतती है, उत्थे सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। हुण सतगुरां ने जो ऐसा बचन किया, तारे ऐस शीस चले सब ही, बर बीज बोए हल ते तब ही। सारे लोकी जेड़े बिल्कुल हिम्मत हार के बैठे सन, गुरु साहब जी की आग्या मन के सारे आपो अपने घरे चले गए ते जाके हल पंजालियां लै आए, बलद लै आए ते परमात्मा जी का नाम सिमर के हल वाहने आरंभ कर दिते। चंगी तरह हल वाह के उन्होंने बीज बीज दिते ने। पल खेत उगे हरियावल सो, पर सोक नस्यो स्रवतावल सो। हुण बहुत वधिया फसल उग पई, सारे पासे हरियावल दिखण लग पई। जिमें जिमें हरियावल दिखती है,
किसानां दे चेहरे ते रौनक आ रही है। समरथ बड़ो कै संत भलो, इस आस के अनुसार चलो। सारे लोगों ने आपस में सलाह की, कहन लगे ये साधु जिहड़ा है भाव के गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े ने, ये सचमुच ही बड़ी समर्था दे मालक ने, इन्हां कोले बहुत वड्डी ताकत है। इस करके जो ये वचन कहते हैं इन्हां दी आग्या अनुसार चलना करिए, इन्हां दे हुक्म के अनुसार चलना करिए। बरखा विद बूझन कीन जवै, गुरु नानक वाक उचार तवै। हुण सारियां ने गुरु साहिब दे चरनां 'च इकट्ठे होकर बेनती की, हे महापुरखो, हे सतगुरु जीओ, किरपा करो, फसल तां तुहाडे हुक्म दे अनुसार उग पई है, पर फसल नूं पानी भी चाहिदा है। किरपा करके दसो असीं मींह पवाउणा है, वरखा किवें पवे, किस तरीके दे नाल वरखा हो सकदी है, किरपा करके सानूं दसना करो। बिद संग तिहावल को करिए, सतनाम गुरु हिरदे धरिए। साहब गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, प्यारिओ कड़ाह प्रसाद तैयार करो। पहला कड़ाह प्रसाद तैयार करने की विधि जानो। विधि के अनुसार कड़ाह प्रसाद तैयार करो। परमात्मा जी का नाम जपते हुए कड़ाह प्रसाद तैयार करो, तो अपने परमात्मा जी के नाम नूं हिरदे विच धारण करो। सब संगत हो एक थाए जवै, कर बंद करो अरदास तवै। सारे लोग एक जगह ते इकट्ठे होके बहुत प्रेम भावना सहित परमात्मा के चरनां विच, करतार वाहिगुरू जी के चरनां विच अरदास करो। बरखा पुन जाचो दीन मनंग, बहु नीर परै होए खेत अनंग। क्योंकि गुरु प्यारिओ अरदास हरेक हिरदे के अंदरली भावना है। एक अरदास गुरु के चरनां विच गुरु का सिख गुरुद्वारे विच रोज करदा है। जिहड़ी अरदास असीं गुरु के चरनां विच खड़े होके करदे हैं, साडी पंथक अरदास है, पंथ की बनाई हुई अरदास है। ते इस अरदास विच असीं परमात्मा जी के चरनां च बेनती करन तो पहलां अपने गुरु साहिबां नूं ते गुरु साहिब तो लैके अज तक के इतिहास नूं याद करदे हैं। उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं, उन्हां नूं जप तप करन वालियां नूं, सारिਆਂ नूं याद करन तो बाद फिर असीं परमात्मा जी के चरनां च बेनती करदे हैं। ये साडी पंथक अरदास है। पर गुरु प्यारिओ अरदास किसी भी तरह के शब्दों की मुथाज नहीं हुंदी। किसी भी तरह जदों असीं जे हुण असीं कहिए जी अरदास करनी है, बंदे कोले शब्द ना होवण, जे बंदे दियां अखां विचों नीर बह रहा है, बंदे दियां अखां दा बहंदा होया नीर भी बंदे दी अरदास बन जांदा। इत्थे शब्द नहीं, इत्थे बंदे दे अंदरली भावना वेखी जांदी। परमात्मा जी नूं इसे तरह जिवें गुरु साहब ने कहा है, मन के अरदास कर कि मेरा माता है, वाहिगुरू मेरा पिता है। जिवें अपने माता पिता कोलों कुछ मंगीदा है, इस तरह परमात्मा कोलों सीधा ही कुछ मंग। जो इच्छा है वह वाहिगुरू दे अगे रख, ते वाहिगुरू जी प्रेम नाल कीती हुई बेनती प्रवान करते हैं। उत्थे साडे हिरदे की भावना वेखी जाती है। ते सतगुरां ने इन्हां नूं भी वचन कीता है, इस नगर के लोगों नूं कहण लगे, प्यारिओ जदों भी तुहाडी जिंदगी का कोई भी कारज होवे, चाहे तुहानूं वरखा की लोड़ होवे, विधि अनुसार कड़ाह प्रसाद तैयार करके वाहिगुरू नूं याद करदे हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर उहदे चरनां च बेनती करो। बड़ा मन दीन करके जिस वेले तुसीं बेनती करोगे, बहु नीर परे होए खेत अनंग। सतगुरु कहते जे वरखा की इच्छा रख के मंग करोगे तो परमात्मा के घर विच बड़ी कृपा है, वह वरखा भी दे देगा, मींह भी पा देगा, तो तुहाडे घर अन्न दे नाल भर भी देवेगा। क्योंकि वाहिगुरू दे विच वड्डी समर्थ है। गुरु ने बाणी विच भी वचन कहे ने, क्योंकि जिस वेले वरखा ना पै रही होवे ते आम तौर पर किसान की करता है, वो उठ के उपर आसमान वाल वेखदा है कि बदल आए ने कि नहीं आए, ते आसमान वाल वेख के कहता बदल अजे किते दिख नहीं रहे, जापदा मींह अजे आएगा नहीं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਓਠ ਓਠ ਦੇਖੇ ਬਪਰੇ, ਇਸ ਮੇਘੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਇਹ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਦਲ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੈਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਖਾ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਸੋ ਵਿਦ ਕੀਨ ਮਿਲੇ ਤਬ ਹੀ, ਕਰਤਾਰੈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਭ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਰਦਾਸ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਕਰਕੈ, ਪੁਣ ਸੀਸਣ ਕੋ ਧਰਨੀ ਧਰਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਰਖਾ ਬੋ ਜਾਚਨ ਕੀਨ ਸਵੈ, ਕਨ ਘੋਰ ਉਠੇ ਕਨ ਘੋਰ ਤਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਰਖਾ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਛਤਰੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਪਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲ ਸੋ ਬਾਛਤ ਨੀਰ ਪਰਿਓ, ਸਭ ਦੇਸ ਦੁਕਾਲ ਆਤੰਕ ਹਰਿਓ। ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔੜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਸੋ, ਕਰ ਆਵਨਤਾ ਤਤਕਾਲਨ ਸੋ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਖਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪੇਟ ਲਏ ਪਟ ਭੀਰ ਬੜੀ, ਸਰਦਾ ਔਰ ਆਨ ਵਧੀਕ ਗੜੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਾਜਤ ਥਾਏ, ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਕਰੰਤ ਤਹਾਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਦੀਨ ਭਇਓ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਰੇ, ਬਹੁ ਬੈਨ ਬਿਨੇ ਪਨ ਹੰਗਨ ਸੋ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੌਤ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਭਾਵ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋਤ ਕਲਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਹੋਏ ਭਲਾ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਵਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਨਾ ਹਾਲ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਰੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਜਹਾਂ,